कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तडित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश कंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम क्षीर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम चित खर दूषणम इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरुता मादिखल दल गंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंद लोचन कंद मुख कर कंद पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम हरण भव भय दारुणम हरण भव भय दारुणम। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे सीते सीते राम बोलो सीते सीते राम बोलो सीते राम बोलो राधे राधे श्याम बोलो राधे राधे श्याम बोलो राधे राधे श्याम बोलो राधे राधे श्याम बोलो प्रेम से हरि का नाम 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 बोलो सीते सीते राम बोलो सीते सीते राम बोलो प्रेम से हरि का नाम बोलो प्रेम से हरि का नाम बोलो राधे राधे श्याम बोलो राधे राधे श्याम बोलो जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हरे हरे जय शिव शंकर भोले शंकर पार्वती शिव हरे हरे जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हरे हरे जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हरे हरे जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान जय सिया राम जय जय हनुमान 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 श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान जय सिया राम जय जय हनुमान 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 संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निहार संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निहार हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलो श्री रामचंद्र भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की जय भगवान भोलेनाथ नाथ की जय श्री हनुमंत लाल जो महाराज की जय सदगुरु भगवान की की जय जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय श्री ब्रह्मानी मात की जय श्री मेलड़ी मात की जय श्री अम्बे मात की जय ग्राम देवता की जय कुल देवता की जय हो नगर बस्ती की जय हो जग्या भूमि की जय हो अमृतलाल सब परिवार जनों की जय हो जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर परम
कृपालु परमात्मा जगदाध्यक्ष श्री सीताराम जी तथा श्री हनुमंतलाल जी महाराज ना श्री चरणों में मारा सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। सर्वे उपस्थित परम कृपालु परमात्मा ना कृपाश्रित प्रभु हृदय सज्जनों, स्नेहवती माताओं, ममतामयी बहनों, मारा कलाकार मित्रों, सर्वे प्रेमी जनों ने मारा जय सियाराम प्रणाम पूर्वक जय सियाराम। अति हरि कृपा जाहि पर होई पाऊँ दे यही मार्ग सोई। रामायण ने અત્યંત કૃપાથી પરિપૂર્ણ આ ચોપાઈ છે કે અતિ હરિ કૃપા, પરમાત્માની કૃપા બધા ઉપર છે, પણ એ સામાન્ય કૃપા છે. સામાન્ય કૃપા હોય તો મનુષ્યને જન્મ પ્રાપ્ત થાય, વિશેષ કૃપા હોય તો સુંદર શરીરની પ્રાપ્તિ થાય, परम कृपा होय तो अन्न धन लक्ष्मी परिवार हरा भरा रहे, पण ज्यारे अति कृपा होय त्यारे हरि चर्चा में मन लागे। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अतिशय हरि नी कृपा थाय त्यारे तमारा दिल में परमात्मा नी कथा माटे भगवत गुण चर्चा में बेसवा माटे સમયની સાનુકૂળતા મળે. નહીં તો અત્યારે લોકોને બધું મળે છે પણ સમય કોઈની પાસે નથી. મને નવાઈ લાગે છે કે જેટલા લોકો છે બધા માટે ભગવાન કોઈ પણ ભેદભાવ કર્યા વગર 24 કલાક જ બનાવ્યા. કોઈના માટે 24 કલાક ઉપર 1 મિનિટ નથી, બધા માટે એક સરખા. जो भारत ना वड़ा प्रधान ने तमने एक बात जना हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम. आपने राम कथा ની उत्पत्ति ક્યાંથી થઈ એની ભૂમિકામાં આજે જવાનું છે. કયા કારણથી આ રામ કથાની ઉત્પત્તિ થઈ, એની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ. કોઈ પણ કાર્ય કરવા માટે કંઈક નિમિત્ત બનતું હોય છે, કંઈ કારણ બનતું હોય છે. કારણ વગર કાર્ય શક્ય નથી, સંભવ જ નથી. તમારા મનમાં કંઈક સંકલ્પ જાગે તો તમે કંઈક કાર્ય કરી શકો. કોઈ પણ વ્યવસાય કરવા માટે, ધંધા કરવા માટે, ક્યાંય જવા માટે, આવવા માટે, લેવા માટે, દેવા માટે, કોઈ પણ કાર્ય હોય કંઈક ને કંઈક નિમિત્ત હોય, કંઈક ને કંઈક કારણ હોય. એક વખત 1 જનવરીના રોજ હું ગુજરાત સમાચારમાં નૂતન વર્ષાભિનંદન છપાઈને પેપરમાં જાહેરાત આપી 1 જનવરી. એટલે અમારા અમુક હિતેચ્છુ હતા કે મહારાજ કારતક સુદ એકમ એટલે ગુજરાતમાં નવું વર્ષ કહેવાય અને તમે આ 1 જાન્યુઆરીએ જે નૂતન વર્ષાભિનંદન છપાવો છો આ તો અંગ્રેજી તારીખ કહેવાય, તો તમે અંગ્રેજને સપોર્ટ કરો છો. મેં કહ્યું કે આમાં કોઈ સપોર્ટ નથી અને આમાં કોઈ વિરોધ નથી. મને તો તમને અભિનંદન આપવા માટે 365 દિવસ ઓછા પડે છે भाई. मैं तो सोचता हूं किसी न किसी बहाने आपको हर रोज मैं अभिनंदन दूं, हर रोज मैं आपको मुबारकबाद दूं. कुछ बहाना चाहिए, किसी भी कार्य के लिए कुछ बहाना चाहिए. तो કંઈક બહાનું જોઈએ. રામકથાની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી છે? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज
भवन अमंगलकारी। द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। ભરદ્વાજ મુનિ બસહી પ્રયાગા। એક ભરદ્વાજજી નામ કરીને મહાત્મા છે, એ પ્રયાગરાજમાં રહે છે, અલ્હાબાદ। અલ્હાબાદમાં હવે આપ લોગ જાણો છો દર 12 વર્ષે કુંભ મેળો ભરાય છે, પણ કુંભ મેળો 4 જગ્યા ભરાય, એક અલ્હાબાદમાં, બીજા હરિદ્વારમાં, ત્રીજા નાસિકમાં અને ચોથા ઉજ્જૈનમાં। પણ અલ્હાબાદમાં ત્રિવેણી સંગમમાં દર વર્ષે ઉત્તરાયણના સમય મહામાસમાં લોકો 1 મહિના માટે રહેવા જાય છે અને સવારના સમયમાં ત્યાં નદીઓમાં ત્રિવેણી સંગમમાં સ્નાન કરે, દાન પુન વ્રત કરે, ઉપવાસપૂર્વક 1 મહિના રહે। આજે પણ આ નિયમ ક્રમ ચાલુ છે। દૂર દૂરથી ભારતના તમામ ખૂણે ખૂણાથી સંતો ત્યાં આવે છે, પંડાલ બનાવે છે અને 1 મહિના સુધી રોકાય, પછી હવના આશ્રમે જાય। ગોસ્વામીજી મહારાજ કહે છે કે ભરદ્વાજ મહાત્મા એ ત્યાં ત્રિવેણી સંગમના કિનારા ઉપર જ આશ્રમ કરીને રહે છે। એક જ જગ્યા રહે છે ત્રિવેણી સંગમ ઉપર, ક્યાંય જતા નથી। દરેક જગ્યાથી સંતો ત્યાં આવે, બધા સાથે સત્સંગ કરે, હરિની ચર્ચા થાય। ગોસ્વામીજી કહે છે એક વખત એવું બન્યું, દૂર દૂરથી બધા સંતો પધાર્યા। માઘ મહિનામાં મહામાસમાં ઉત્તરાયણના ટાણે બધા સંતો ભેગા થયા। તો કહે છે કે સંતો બધા ભેગા થઈને કરતા હતા શું? મજ્જહી પ્રાત સમેત ઉછાહા, મજ્જહી પ્રાત સમેત ઉછાહા, કહી પરસ પર હરિ ગુણ ગાહા, કહી પરસ પર હરિ ગુણ ગાહા। મજ્જહી પ્રાત સમેત ઉછાહા, કહી પરસ પર હરિ ગુણ ગાહા। મજ્જહી પ્રાત સમેત ઉછાહા। શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ। શાપસ સમદમ દયા નિધાના, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ। પરમારથ પથ પરમ સુજાના, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ। याग बलक मुनि परम विवेकी, श्री राम जय राम जय जय राम। भरद्वाज राखे पद की, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ભરદ્વાજીના જન્મની કથા છે। દ્વાભ્યામ જાયતે તે ભરદ્વાજ। માતા અને પિતા બંને અલગ અલગ નાતીના હતા। આમ જોવા જાઓ તો આપણે શુદ્ધ ભાષામાં કહીએ તો ભરદ્વાજી મહારાજ જન્મથી વર્ણ શંકર હતા, પણ તપસ્યાના પ્રભાવથી કહે છે કે સામાન્ય મહાત્મા નથી, તાપસ એટલે તપસ્વી છે। શમ દમ એટલે કે બહારના ઇન્દ્રિયો અને અંદરના ઇન્દ્રિયો, 10 ઇન્દ્રિયોના ઉપર કંટ્રોલ તો છે જ, પણ મન ઉપર પણ કંટ્રોલ છે। ઘણી વખત એવું બને કે લોકો દેખાવામાં કંટ્રોલમાં રહેતા હોય પણ અંદરથી કંટ્રોલમાં ન હોય, अंदर बहुत खराब होता है। शरीर से तुम दूसरे को धोखा दे दो, लेकिन मन का मालिक परमात्मा है, कहाँ जाओगे? अजीर उठ करके कहाँ जाइएगा, अजीर उठ कर तुम कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा वहाँ आइएगा। अजीर उठ कर तुम कहाँ जाइएगा, अजीर
सब दुनिया के नजर से हम चाहे कुछ भी हों, लेकिन मन का मालिक परमात्मा छे અને પરમાત્માના દરબારમાંથી એમના દૃષ્ટિમાંથી છટકીને ક્યાંય જવાતું નથી. કોઈ ક્યાંય જઈ શકે નથી. જ્યાં જાય ત્યાં એની જ સત્તા ચાલે છે, કોઈની બાપની સત્તા ચાલતી જ નથી. દરેક જગ્યા એમની જ સત્તા છે. ભાગવતમાં એક બહુ સુંદર પ્રસંગ છે, બહુ મજાની પ્રસંગ છે. રાધાજી કન્હૈયાના વિયોગમાં અતિશય દુખી છે. રાધાજી પોતાની એક બેનપણી લલિતાને બોલાવે છે કે એક કામ કરો, મને રૂઠી જવાનું શીખાવો, રિસાઈ જવાનું મને શીખવાડો. કન્હૈયા મને બહુ હેરાન કરે છે, બહુ પજવે છે, તો મને જરા રિસાઈ જવાનું શીખવાડો. રમણલાલ, રિસાઈ જવાનું કેવી રીતે શીખવાડે ભાઈ કોઈ? ये तो अंदर थी उत्पन्न थाय, कोई बहाना चाहिए, कुछ कारण चाहिए. ललिता जी जमीने नित्य कर्म थी परवड़ीने अने मोड़ा आवे छे अने राधाजी ने कहे छे के तमने हवे रिसाई जवानुं शीखवाडो. रूम नी अंदर लई गया, दरवाजा वाળી बंद करी दीधा. પછી લલિતા ધીરે રહીને અને કંઈક રાધાજીના કાનમાં કહેવા જાય એટલે રાધાજી કહે છે કે ધીરે બોલ, કોઈ સાંભળે છે. અરે અહીંયા તો પ્રકાશ માટે પણ રસ્તો નથી, લાઇટને આપવા માટે પણ રસ્તો નથી, પવનને આપવું હોય તો પરમિશન લેવી પડે, અને આ સાંભળવા વાળો કોણ છે? કે ચૂપ ચૂપ ધીરે બોલ, મારા દિલના અંદર બેઠેલા કનૈયો સાંભળી રહ્યો છે. કહાં નહીં હૈ, એની સત્તા ક્યાં નથી? માટે જે ભરદ્વાજ મહાત્મા છે ખાલી દેખાવાના મહાત્મા નથી, બાહરી ઇન્દ્રિયો ઉપર કંટ્રોલ તો છે, સાથે સાથે પોતાના મન ઉપર પણ એનો કાબુ છે. गोस्वामी जी कहते तापस सम दम दया निधाना, कितना सारा विशेषण लगा दिया. ત્રણ નદી ગંગા યમુના સરસ્વતી ના સંગમ ઉપર છે. ગોસ્વામીજી મહારાજ કહે છે મહિના દિવસ સુધી બધા સંતો પ્રાત સમયમાં ઉઠે છે. શિયાળાનો સમય છે હો, ઉનાળામાં નથી, મહામાસમાં કેટલી ઠંડી પડે, જબરદસ્ત. એમાં ઉત્તર ભારતમાં વધારે પડે, અને ત્રિવેણી સંગમ અલ્હાબાદમાં તો બહુ જોરદાર ઠંડી પડે. અને મહા મહિના ઉત્તરાયણના ટાણે અને સંતોનો સ્નાન તમે જુઓ કેવી રીતે સ્નાન કરે છે, कया समय में स्नान करे छे. बहुत सुंदर चित्र यहाँ है, बहुत सुंदर फोटो, मेरे सिवाय और किसी के पास मिलेगा नहीं. फोटो देख लो, कितना बढ़िया फोटो है. बता दूं जी, बताऊं? मजहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस पर हरि गुण गाहा. राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम. मज्जहि प्रात, प्रात એટલે સવારના સમયમાં. ગોસ્વામીજી મહારાજ જ્યાં પણ સ્નાનનો દૃશ્ય ફોટો લે છે, પિક્ચર, ત્યાં દરેક જગ્યા પ્રાત સમય આવી જાય છે. प्रात काल उठ के रघुनाथा, बच्चा को रोने दो, अच्छा लगता है, कोई चिंता मत करो. जिस घर में बच्चा रोवे नहीं वो घर गया घर होता है. क्यों रमनलाल? बारक ना होए घर हारू लागे. हाँ, बच्चा का रोना अच्छा लगता है. बड़ा जोरदार राग में गाए हो पाछो. हाँ, संगीतकार साहेबों ने राग पूरवो है तो पूरी शकाय. तमारा बालक रडे छे आमा? नहीं रड़तू? मज्जहि प्रात, भगवान जागे छे કેટલા વાગે? प्रात काल उठ के रघुनाथा. प्रात समय में જ્યારે ભગવાન જંગલમાં ગયા, વનવાસમાં ગયા, ત્યારે કઈ કામ ધંધો તો હતો નહીં, તો શું બપોરે 12 વાગે સુધી સુઈ રહેતા હતા? કેટલા વાગે જાગતા હતા? प्रात प्रात कृत करी दूहो भाई,
प्रात प्रात कृत करी दूँ भाई तीरथ राज दीख प्रभु जाए तीरथ राज दीख प्रभु जाए रात समयમાં ભગવાન જાગ્યા અહીંયા લખે છે કે સંતો સવારના સમયમાં પ્રાતકાલ મજ્જહી પ્રાત સમય પ્રાતકાલમાં જાગીને સ્નાન કરે છે તો ડરતા ડરતા સ્નાન કરે છે कैसे જય શ્રી રામ કરતાની સાથે અને કૂદકો મારે છે હર હર મહાદેવ કરતાની સાથે મજ્જઈ પ્રાત સમેત ઉછાહા ઉત્સાહ પૂર્વક એમ નથી કે ડરતા ડરતા બીતા બીતા કે આવ્યો છું તો હવે ઉપનિષદમાં સૂત્ર છે ઉત્સાહ ભંગે ધન ધર્મ હાનિર્ભવતી ઉત્સાહ વગર પ્રેમ વગર દિલના ભાવ વગર તમે કઈ ધર્મ કાર્ય ભી કરો તો એનું કઈ પુણ્ય મળે નહીં જો ભી કરો આનંદ से કરો उत्साह से કરો અથવા फिर કરો ही નહીં કરવાનું જ નહીં કોઈ જરૂર નથી પણ કરો ત્યારે પ્રેમથી કરો કોઈ ગરીબને 1 રૂપિયા આપો તો એ દિલથી આપો રાજી થઈને આપો નારાજ થઈને શા માટે રાજી થઈને આપશો રાજી થવું એટલે આનંદિત થવું અને આનંદ પરમાત્માનો સ્વરૂપ છે બોલો શ્રી સચ્ચિદાનંદ ભગવાન કી જય ભગવાનનું નામ એક છે સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જગ પાવન અસ કહી ચલેવું મનોજ ન સાવન मेरे प्यारे મહાત્માઓ સવારના પહોરમાં દૂર દૂરથી સંતો પધાર્યા છે અલ્હાબાદમાં સ્નાન કરે છે અને ઉત્સાહપૂર્વક સ્નાન કરે છે તીર્થસ્થાનમાં જ્યારે જાઓ ત્યારે ઉત્સાહપૂર્વક સૌથી પહેલા તીર્થનું જે મહાત્મ છે એ મહાત્મ જાણવા માટે ત્યાંના કોઈ ભૂમિયા હોય ગાઈડ હોય એને 25-50 રૂપિયા આપીને પૂછવું મહાત્મ જાણી લેવું મહાત્મ જાણવાથી એના માટે આપણે શ્રદ્ધા વધી જાય છે વિશ્વાસમાં વધારો થાય છે જાને બિન ન હોય પ્રતીતિ બિન પ્રતીત પ્રીત નહીં હોતી જ્યાં સુધી પ્રતીતિ વિશ્વાસ ન થાય ત્યાં સુધી પ્રેમ ન જાગે તો સૌથી પહેલા તમારે તીર્થસ્થાનમાં જાઓ તો મહાત્મ જાણી લેવું અને મહાત્મ જાણ્યા પછી જે કંઈ ત્યાં નદી હોય સરોવર હોય તાલાબ હોય અથવા સમુદ્ર હોય એમાં પ્રેમપૂર્વક અને ઉત્સાહપૂર્વક સ્નાન કરો સ્નાન કર્યા પછી ત્યાં જે પંડા રહેતા હોય પૂજારી રહેતા હોય બ્રાહ્મણ રહેતા હોય એને યથાશક્તિ તથા ભક્તિ જે તમારે આપવું હોય તે તમે કંઈક દાન પુણ્ય કરો તો તીર્થયાત્રાનું ફળ મળે છે તીર્થયાત્રામાં જઈને તમે ત્યાંના લોકોના અવગુણ જોવામાં જો પડી જાઓ તો પછી તમને ત્યાં જવાનું કોઈ મતલબ નથી ये तो जे करशे है भरसे हैं आप अपने मन को टटोले मैं कितना सच्चा हूं मैं कैसा हूं अवगुण वगैरनी कोई जग्या नहीं अवगुण वगैरना कोई मानस नहीं अवगुण वगैर आ संसारनी रचना ज नहीं रामायण में चौपाई है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी अपना गुजराती भाषा में एक कहावत है कि जेना आँख में शू है अरे नवा वर्ष में कोई ने ना थाय पछी शू थाय बधु पीरू पीरू देखाय उनाळाना समय में घोड़ा ने लीला घास खवराबू होय सूखू आपो ए खाय नहीं तो जे जूना अनुभवी होय ए शू करे तमने शीखवाड़ के उभा रहो आने लीलोतरी लईने आपू अरे ने पण नथी अंदर के छे मारी जोड़े 8 आनाना काच लई आवे लीला कलरना અને ઘોડાના આંખ ઉપર બાંધી દે કાચ બધું લીલું લીલું લાગવા લાગે શ્યાવર રામચંદ્ર કી જય પછી એ શું કામ ભૂખે રહે કેમ સાહેબ તીર્થયાત્રામાં જઈને સર્વપ્રથમ મહાત્મ જાણો મહાત્મ જાણ્યા પછી ત્યાંના નદીઓમાં સરોવરમાં સમુદ્રમાં સ્નાન કરો સ્નાન કર્યા પછી ત્યાંના બ્રાહ્મણ પંડિત જે હોય એને કંઈક દાન આપો પછી સંતો સાથે બેસીને થોડા સત્સંગ કરો તો તમને तीर्थयात्रा જવાનું ફળ મળે બાકી તો ખાલી पैर को और पैसा को बिगाड़ना है पग में घसारो पर से पैसा वगैरह से खिस्सा खाली थशे जवानो कोई मतलब नहीं जाओ तो अपने अंधश्रद्धा को और अपने निगेटिव विचार को
એને ઘરે મૂકીને જવાનું. કંઈક પોઝિટિવ લેવા માટે જાઓ, નેગેટિવ કાઢી નાખશો એટલે જગ્યા ખાલી થઈ જશે, તો પછી ત્યાંથી પોઝિટિવ ભરાશે. સંતો આનંદથી ઉત્સાહથી સ્નાન કરે, પછી શું કરે? કહી પરસ્પર હરિગુણ ગા. પરસ્પર એકબીજાને હરિગુણ ગાહા, પરમાત્માની ચર્ચા, ભગવત ચર્ચા કરે છે. ચર્ચા કર્યા પછી અક્ષય વટની પરિક્રમા કરે છે. દરરોજનો આ નિયમ. 1 મહિનો પૂરો થયો, સૌ સંતો પોતપોતાની જગ્યામાં જવા લાગ્યા. ત્યારે યાજ્ઞવલ્ક નામના મહાત્મા છે. યાજ્ઞવલ્ક મુનિ પરમ વિવેકી, બહુ વિવેકી છે. આજે જે કંઈ ભાઈ તકલીફ છે તે મનુષ્ય જ્યારે વિવેકનું ભાન છોડી દીધું છે ત્યારથી માણસ દુઃખી થવા લાગ્યા છે. વિવેક, બહુ વિવેકી મહાત્મા છે યાજ્ઞવલ્ક. ભરદ્વાજજી બધાને ત્યાંથી વિદાય આપ્યા અલ્હાબાદથી, પણ યાજ્ઞવલ્કજીના પગ પકડીને કહે છે, મહારાજ अब आप मेरे ऊपर दया करो. हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए. हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए. हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु ये हूँ अधम आधीन असरन अब शरण में लीजिए. हूँ अधम आधीन असरन अब शरण में लीजिए. खा रहा हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, दूसरा कोई नहीं है अब मेरे संसार में. हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए. हूँ अधम आधीन असरण अब शरण में लीजिए. હે દયાલુ ગુરુદેવ, સંતો અને શાસ્ત્રો એમ કહે છે કે ગુરુ પાસે જે પડદો કરે, માતા પિતાથી જે પડદો કરે એ જીવનમાં સુખી ન થાય. મારા મનમાં એક શંકા છે, હું આપને કહેવા માંગુ છું, પણ મને બીક લાગે છે અને શરમ લાગે છે. કહત સો મોહી લાગત ભય લાજા. ભય એટલે બીક લાગે છે, લાજા એટલે લાજ શરમ લાગે છે. બંને બીક લાગે છે અને શરમ લાગે છે. दोनों साथ में नहीं होता है. જ્યાં લોકોને શરમ લાગે ત્યાં બીક ન લાગે, કારણ કે શરમમાં કંઈ ખોટું કરે નહીં એટલે બીક લાગે ને. અને બીક લાગે છે એનો મતલબ કે કંઈ ખોટું થયું છે અથવા થવાની તૈયારી છે. ભરદ્વાજ મહાત્મા ત્રિવેણી સંગમ ઉપર વર્ષોથી સત્સંગમાં છે, પણ ગુરુજીને કહે છે કે મને બીક લાગે છે અને શરમ લાગે છે. કહે બોલો તમારે શું કહેવું છે? કહે બીક અને શરમ એટલા લાગે છે કે તમને સૂર્ય ભગવાને આશીર્વાદ આપ્યા છે કે શાસ્ત્રાર્થ કરતા કરતા કંઈ પ્રશ્ન પૂછતા પૂછતા તને કોઈ વધારે તેજ કરી દે, મગજ ગરમ કરી દે અને તને એમ લાગે કે આ ખોટું મને હેરાન કરે છે, તો તું સામે જોઈશ તો એનું માથું પડી જશે. તમને અતિ પ્રશ્ન લાગી જશે તો મારું માથું પડી જશે, એટલે બીક લાગે છે. તો શરમ શાની લાગે છે કે હું વાલ્મીકીજીનો શિષ્ય છું, વર્ષોથી ત્રિવેણી સંગમ ઉપર અનેકો સંતોના સત્સંગમાં રહ્યો છું, પણ મારા મનમાં એક શંકા છે. જો હું તમને પ્રશ્ન પૂછું તો તમે મને એમ કહેશો કે આટલા મોટા ગુરુના શિષ્ય અને આટલું એ જાણતો નથી. મારા ગુરુની ફજેતી થાય કે આટલા મહાન ગુરુનો શિષ્ય. કોઈ લાખપતિ કરોડપતિનો છોકરો હોય અને કોઈના ત્યાં જઈએ 5-25 રૂપિયા ઉછીના માગે તો બોલો એના બાપનું નાક કપાય કે ના કપાય? તો મારા ગુરુજી સૌ પ્રથમ રામાયણની રચના કરનાર આદિ કવિની ઉપાધિ પ્રાપ્ત છે એવા વાલ્મીકીજીનો હું શિષ્ય, અને તમે મારા ગુરુજીની પછી ફજેતી કરશો એટલે મને શરમ લાગે છે. અને જો તમને ન કહું તો આ સમસ્યાનું સમાધાન કોઈ કરી શકે તેમ નથી. યાજ્ઞવલ્કજી કહે છે વાંધો નથી,
હું તમને બંનેમાંથી છૂટ આપું છું. બોલો તમારી શંકા શું છે? રામ કૌન પ્રભુ પૂછો તો, રામ કૌન પ્રભુ પૂછો તો, કહું બુઝાઈ કૃપા નિધિ મોહી, કહું બુઝાઈ કૃપા નિધિ મોહી. જય સિયા રામ, જય જય સિયા રામ, જય સિયા રામ, જય જય સિયા રામ. રામ કોણ છે તે મને કહેવાની કૃપા કરો. રામ કોણ? કે મહાત્મા, આટલા દિવસથી સત્સંગ કરો છો, ભક્તિ કરો છો, ભજન કરો છો, આટલા મહાન ગુરુના શિષ્ય છો, અને તમને રામ કોણ છે એ ખબર નથી? કે મહારાજ એમ તો થોડું ખબર છે, બહુ ખબર નથી, પણ થોડી વાત જાણું છું. શું જાણો છો? એક રામ અવધેશ કુમારા, એક રામજી અયોધ્યામાં અવતાર લઈ લીધા દશરથજીના ઘરે, વિશ્વામિત્રજીના યજ્ઞની રક્ષા કરી જનકપુરમાં પધાર્યા અને ધનુષ ભંગ કરી સીતાજી સાથે લગ્ન કરીને અયોધ્યામાં આવ્યા. 12 વર્ષ સુધી અયોધ્યામાં રહ્યા. તે પછી રાજગાદી મળવાની હતી, એના બદલે જંગલમાં ગયા. જંગલમાં કોઈ રાક્ષસ એમની ઘરવાલીનું અપહરણ કરીને લઈ ગયો. રામજી એના સાથે લડ્યા અને લડીને સીતાજીને પાછા લાયા. પછી રાજગાદીએ બેઠા, 11,000 વર્ષ સુધી રાજ કર્યું અને તે પછી પોતાની પ્રજાઓને સાથે લઈને પોતાના ધામમાં પધારી ગયા. આ એક રામની મને ખબર છે, બાકી હું કંઈ જાણતો નથી. याज्ञवल्क्य जी हंसवा लग्या. महात्मा तुम तो बड़े होशियार हो. जा जा रे तुझे तो जान गए हम, कितने पानी में हो पहचान गए हम. जा जा रे. મને ખબર પડી ગઈ, હું તમને ઓળખી ગયો છું. તમને રામ વિશે ખબર છે, પણ ચાહો સુને રામ ગુણ ગૂઢા. સંતોનો સ્વભાવ છે કે કોઈ પણ બહાનું કરીને અને રામજીની કથા સાંભળે. અમારા ગામમાં એક દરબાર હતા. હું જ્યારે 5મામાં ભણતો ત્યારે મને 2 રૂપિયા આપતા. મને કહે સુંદરકાંડ પાઠ સુનાવ પંડિતજી, और 2 રૂપિયા મને આપે. એ વખતે 2 રૂપિયાના લોભમાં સુંદરકાંડ સંભળાવતો. દેખો પરમાત્માની દયા. 2 રૂપિયાની લાલચમાં બાળક હતો, 5મામાં ભણતો. તે 1.5 કલાક થાય એકલો એકલો હું વાંચું અને દરબાર સાંભળે. એમને નતું આવડતું એવું નથી, એ પોતે વાંચી શકતા હતા, પણ સાંભળવાની કંઈક મજા ઓર હોય છે. તો 2 રૂપિયા આપીને મારી જોડે એ સુંદરકાંડની કથા સાંભળતા. અને સુંદરકાંડ હું સંભળાવું એટલે મને ભાવતું ભોજન કે નાસ્તા 4 વાગે નિસારમાંથી છૂટીને આવું તો તૈયાર રાખતા. અને ખબર છે રાધા કૃષ્ણ કી વાત હે જી. એમને ખબર હતી, વિદ્વાન હતા, ભલભલા વકીલને નાક કાપે એવા હતા, પણ સાંભળવાની મજા. જેનો સ્વભાવ બની ગયું છે કે કંઈક સાંભળવું ભગવત ચર્ચા, તે હરિકથા વગર રહી શકતા નથી. મહાત્મા કહે છે કે મને ખબર પડી ગઈ છે કે તમારે રામ વિશે ખબર નથી એમ નથી, પણ તમે રામજીની કથા આ બહાને સાંભળવા માંગો છો. એક જ રામ છે, બીજા રામ આવે ક્યાંથી? એક કબીરદાસજીના ચેલા હતા, એ કહે છે કે 4 રામ થઈ ગયા. 4 राम. एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा, एक राम घट घट में डोले, एक राम दशरथ घर भोले. 4 राम. मैं कहूँ 4 राम શું ગામ ગણો છો? આપના ભારતના એક નાયબ વડાપ્રધાન થઈ ગયા જગજીવન રામ, એને ગણી કાઢો ને વધારે થઈ જશે. અમારા નારદીપુરમાં કેટલાય કાશી રામ, જોઈતા રામ, આયા રામ, ગયા રામ, હે બધા રામને ગણી લ્યો. અરે કાક ભૂસુંડીજી તો ગર્જના કરીને કહે છે, અગણિત ભુવન ગયો મેં, અગણિત ભુવન રામ ન દેખ્યું આન. બીજો કોઈ રામ નથી. રમંતે શો રામ, રમંતે યોગિનવંતે, નિત્યાનંદે ચિદાત્મની, ઇતિ રામ પદે નાશો પરમ બ્રહ્મા વિધીયતે.
जो सब में रमन कर रहा है वही राम। અને એક રમણલાલ અમારા કથામાં સામે બેઠા છે, આપના કથામાં એ રમણલાલ રમંતે યોગિનો અંતે નિત્યાનંદે ચિદાત્મની ઇતિ રામ પદેના સૌ પરમ બ્રહ્મા વિધીયતે। एक ज राम छे, ये जे स्वरूप में आवी जाए, पण राम तो एक ने एक। उसकी इच्छा है, मौज है, जब जिस इच्छा में आवे, चाहे मुरली बजाते आ जावे, चाहे कुल्हाड़ी लेके मारने दौड़े आ जावे, या फिर साड़ी पहन के आ जावे, जैसे भी आवे, उसकी इच्छा हो ऐसे आवे, मौज हो ऐसे आ जावे। लेकिन एक राम। तो મને ખબર પડી ગઈ કે તમને રામ કથા સાંભળવામાં રસ છે, એટલે તમે પૂછો છો કે રામ કોણ, પણ આટલા ગાર તો આપી દીધા હો। કહે છે કહાઈ સુનાહી અસ મૂઢ નર, જે મૂઢ હોય, જડ હોય ને, એ આવી વાતો કરે। કોઈ માણસ આવી રીતે કંઈક જેમ તેમ વાત કરે તો તમે ડાયરેક્ટ એમ ન કહો કે તમે મૂર્ખ છો, પણ શું કહો કે તમે તો એવી વાતો કરો છો કે જેમ મૂર્ખ વાત કરતો હોય, મૂર્ખની જેમ તમે વાત કરો છો। ડાયરેક્ટ ન કહેવાય, પણ કહી દેવાય। मेरे प्यारे याज्ञवल्क्य जी कहे छे तमने राम कथा में अतिशय प्रेम, हूँ तमने राम कथा कहीश, पण मारा तरफ थी राम कथा नहीं कहूँ। जे राम कथा शिवजीए पार्वती जी ने त्रेता युग में प्रेम पूर्वक कही छे, ए राम कथा हूँ तमने कहीश। कौन सी राम कथा? शिवजीए मां उमिया ने पार्वती जी ने जे कथा कही छे, ए कथा हूँ कहीश। भरद्वाज जी पूछे छे, हे गुरु महाराज, शिवजी महाराज पार्वती जी ने शा माटे कथा संभळाववू पड़ी? पार्वती जी ने शू तकलीफ हती के एमने राम कथा में बेसवू पड्યું? કે એના માટે તો તમને વિસ્તાર પૂર્વક મને શિવજીની કથા કહેવી પડશે। નારદજી મહારાજ એક દિવસ વિંધ્યાચલ પર્વત ઉપર ગયા। વિંધ્યાચલ પર્વતને કહે છે, વિંધ્યાચલ આ સંસારમાં જ્યાં જોઉં ત્યાં લોકો સુમેરુ પર્વતનો વખાણ કરે છે, કાં તો હિમાલયનો વખાણ કરે છે। કોઈ તારું નામ બોલતું, सबसे बड़ा कौन सा पहाड़? तो हिमालय का। बीजा नंबर आवे सुमेरु नु, मेरु पर्वत। विंध्याचल तारी तो कोई गणतरी ज नहीं, तू तो नानो गणाय छे, हूँ नानो गणाऊं छूं। मानस ने मोटा थवामां बहु रस हो, कोई ने नानू रहवुं गमतुं नहीं, किसी को अच्छा नहीं लगता है, सबको बड़ा बन जाना है, बधाने मोटा बनी जवुं छे, पण मोटा बनवा माटे बहु भोग आपवुं पड़े छे। हाँ, बहुत ईर्षा द्वेष इधर उधर सब बातों को छोड़ करके बहुत आगे बढ़ना पड़ता है। नानी नानी बातों में रही जशो तो लक्ष्य सुधी नहीं पहुंची सको। अने आ मोटाईनी लड़ाईना कारणे ज संसारमां उपाधि छे। जो मोटाईनी लड़ाई बंद थई जाए तो क्यांय कोई तकलीफ ज नथी। बाकी मानसने खावा माटे केटलुं जोईए, जीवन जीववा माटे केटलुं जोईए। आजे 27,000 पगार एक मास्टर ने हमना 4 महीना पहला रिटायर थई गया। 4 दिवस पहला बात छे, 4 दिवस नहीं 2 दिवसनी ज बात छे। बेसता वर्षना दिवसे कहे बापू ओछू पड़े छे, 27,000 ओछू पड़े छे। मैं कहूँ कि जेने 27 लाखनी आवक छे एने ओछू पड़े छे। धीरूभाई अंबानी ने करोड़ोनी आवक रोजनी, तो ए ओछू पड़तुं। कोईनी पूरी न थई आशा अधूरी रही, कोई नहीं पूरी न थई। इस संसार में किसी को पूरा हुआ ही नहीं आज तक। हमारी आपकी कैसे बन जाएगी? विंध्याचल ने एम थयुं कि हूँ सुमेरु करता अने हिमालय करता पण महान बनी जाऊं। बधवा लाग्या, बधवा लाग्या, बधता बधता विंध्याचल पर्वत आकाश ने अरकी गयो। અને આકાશમાં અરી જવાના કારણે સંસારમાં એક તરફ અંધારું થઈ ગયું। કારણ કે સૂર્યનો પ્રકાશ ન મળે, સૂર્ય કિરણ ન મળે, એટલે दीवाल बना दो तो क्या लाइट आर पार जा पाए? उसको भी रास्ता चाहिए ना।
વિંધ્યાચલ આકાશને અરકી જાય છે એટલે સંસારમાં એક તરફ સૂર્યની ગતિ અટકી ગઈ, અંધારું થઈ ગયું. સૂર્યોદય ન થાય તો અનેક પ્રકારની બીમારી થાય. પેડ પૌધા ઝાડ જે છે ઝાડબાઓ સુખાઈ જાય, પીળા પડી જાય, પાદાઓ પીળા પડી જાય ને બધા ખલાસ થઈ જાય. સંસારમાં અવ્યવસ્થા ઊભી થઈ. ગોસ્વામીજી મહારાજ કહે છે કે વિંધ્યાચલ માનવા તૈયાર નથી કે ના હું જ સૌથી મોટો, મારાથી મોટો કોઈ નહીં. અરે પણ તારી મોટાઈમાં દુનિયાના લોકો મરે છે એનું શું? અને જુઓ મોટાઈની લડાઈમાં જ લોકો મરી રહ્યા છે. અત્યારે એ જ પરિસ્થિતિ છે. બધા દેવતાઓ ભેગા થઈ શિવજી મહારાજ પાસે ગયા. મહારાજ ભોલેનાથ, જ્યારે જ્યારે સંસારને તકલીફ પડી, દેવતાઓ ઉપર ઉપાધિ આવી, ત્યારે તમે જ બચાયા છો. જ્યારે દરિયામાં ઝેરની ઉત્પત્તિ થઈ ત્યારે એ પચાવનાર કોઈ ન હતો. ત્યારે રામનું નામ બોલીને અને શિવજી મહારાજ બોલો શ્રી નીલકંઠ ભગવાન કી, ઝેર પી ગયા, નીલકંઠી બની ગયા. મહારાજ તમે કંઈક રસ્તો કાઢો. કે ભાઈ હું શું રસ્તો કરું? કે તમે રસ્તો એ કરો કે દરરોજ ગંગા સ્નાનમાં અગસ્ત નામના મહાત્મા આવે છે. અગસ્તજી મહારાજનો નિયમ છે કે કાશી છોડીને ક્યાંય જવું નથી, કાશીમાં જ રહેવું. કોઈ માણસ કાશીમાં જાય અને ત્યાંથી બહાર નીકળે તો ત્યાંના કાગડાઓ પણ હસે છે કે આ કેવો મૂર્ખ માણસ છે, આ કાશી છોડીને બહાર જાય છે. સુરતનું જમન અને કાશીનું મરણ. બહુ લોકો મરવા માટે કાશી જાય હો, પણ જેના કર્મમાં હોય એ મરે, નહીં તો અહીંયાના માદા હોય ત્યાં જઈને હાજા થઈ જાય, ત્યાંથી હાજા થઈને અહીંયા આવે પાછા ઘેડાઈને મરી જાય, કાં તો રસ્તામાં જ મરી જાય. કાશીથી જ્યારે લોકો બહાર જાય છે ત્યારે કાશીના કાગડાઓ હસે છે કે આ મૂર્ખાઓ છે, આના કરતા તો અમે સારા કે કોઈ દિવસે કાશી છોડતા નથી. અગસ્ત્યજીનો નિયમ છે કે કાશી છોડવું નથી. દરરોજ શિવજીને જલ ફૂલ બેલ પત્ર ચઢાવવું અને કાશીમાં રહેવું ગંગાજલ પાન કરીને. બધા શિવજી મહારાજને સમજાવે છે, મહારાજ અગસ્ત્યજી તમારો સેવક છે અને અગસ્ત્યજીનો સેવક વિંધ્યાચલ પર્વત છે. જો અગસ્ત્યજી વિંધ્યાચલ પાસે જાય તો કોઈનું નથી માનતો, પણ જો ગુરુજી કહેશે તો માનશે અને સંસારને અજવાળું મળતું થઈ જશે. शिव जी कहे छे आई विल ट्राई, मैं कोशिश करके देखता हूं. અગસ્ત્યજી જ્યારે વિશ્વેશ્વર ભગવાનને જલ ચઢાવવા માટે વિનંતી કરવા માટે આવે છે અને આ શ્લોક બોલવા લાગે છે, નમામિ શમશાન નિર્વાણ રૂપમ વિભુમ વ્યાપકમ બ્રહ્મ વેદ સ્વરૂપમ અજં નિર્ગુણં નિર્વિકલ્પમ નિરીહમ चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं निराकारमंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोहम. અગસ્ત્યજી ખૂબ સુંદર સ્તુતિ કરે છે. શિવજી મહારાજ પ્રસન્ન થયા. કહે છે અગસ્ત્યજી મહારાજ દરરોજ તમે મારી વિનંતી કરો છો, પણ આજે હું તમને વિનંતી કરીશ. મહારાજ તમારે તો આદેશ કરવાનો હોય, સ્વામી આદેશ આપે અને સેવક એનું પાલન કરે, એમાં મજા છે. આપ આદેશ કરો. અગસ્ત્યજી હું જે આદેશ કરીશ તે તમે પાલન કરવા તૈયાર છો? કે હા. આપ આજ્ઞા કરશો અને હું પાલન કરીશ. તો મારી આજ્ઞા એ છે કે કાશી છોડીને તમે દક્ષિણ ભારતમાં જાઓ, વિંધ્યાચલ પર્વત ઉપર જાઓ. મહારાજ કેમ દંડ કરો છો? કાશી છોડવાનું કેમ કહો છો? સંસારના હિત માટે. સંત સહી દુઃખ પરહિત લાગી, પર દુઃખ હેતુ સંત અભાગી. શ્રી રામ जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। संत सहहि दुख पर हित लागी, श्री राम जय जय राम। संत सहज स्वभाव खगराया, श्री राम जय जय राम। पर उपकार बचन मन काया, श्री राम जय जय राम। संत सहहि दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु संत अभागी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। સંત સહઈ દુઃખ પરહિત લાગી। સંતોનો સહજ સ્વભાવ, પક્ષીરાજ ગરુડજી કહે સહજ સ્વભાવ છે, કોઈનું દુઃખ જોઈએ તેનાથી સહન ન થાય। માટે તમે સંસારને અજવાળું આપવા માટે દક્ષિણ ભારત જાઓ અને તમારા શિષ્ય વિંધ્યાચલને સમજાવો કે આ સંસારને પ્રકાશ આપવા દે। મહારાજ, ગંગાનો કિનારો અને કાશી છોડવાની મારી ઈચ્છા થતી નથી। મહાત્માના નેત્રો ભીના થયા। હે ભગવાન ભોલેનાથ, તમારી આજ્ઞા છે તો હું ચોક્કસ જઈશ, પણ મને ગંગાજલ પીવાનું છૂટી જશે, તમારા દર્શન મારાથી છૂટી જશે, બીજું તો હું બધું ચલાવી લઈશ, લેकिन तुम्हारा मुख कमल देखे बिना हमारा दिन कैसे बीतेगा। ઘણા ભક્તો એવા છે કે જે દિવસે ભગવાનનું દર્શન ન થાય તે દિવસે ભોજન કરતા નથી। ઇટાદરા ગામમાં એક દરબાર હતા। હું જ્યારે પાનસરમાં હતો, એ કોઈ કારણસર જ્યારે પાનસર આવે અને રાત રોકાવાનું થાય ત્યારે સવારમાં સૌથી પહેલા સ્નાન કરીને મંદિર દર્શન કરવા આવે અને હું ચરણામૃત આપું, પછી એ ઘેર જઈને ચા ને નાસ્તો કરે એમના સગાના ત્યાં। ગમે ત્યાં હોય, ભગવાનનું દર્શન ન થાય ત્યાં સુધી એ દરબાર કોઈ દિવસે પાણી પીતા ન હોતા। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर पर बोले। काल सदा अपने रस बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस बासर, हरि का नाम जपो इस बार, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय प्रभु याद न आए, समय प्रभु याद न आए, तो का
काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजाए, रसना से हरि नाम न गाए, ना से हरि नाम न गाए, देह यहीं रह जाएगी, यहीं पर रह जाएगी। कुंडल और नगीना क्या हरि नाम जीना नहीं क्या, तो, जीना क्या, हरि नाम जीना नहीं क्या, तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। महाराज તમારું નામ મારા હોઠ પર ન રહે, કાશીનું સેવન છૂટી જાય, ગંગાજલ પાન છૂટી જાય અને તમારા દર્શન છૂટી જાય। મહારાજ તમને દરરોજ જોઈએ તો તમારું નામ તરત મોઢા ઉપર આવી જાય। कुछ बहाना चाहिए, भगवान को याद करने के लिए भी बहाना चाहिए। बहाना के बिना कोई किसी को कभी याद आता ही नहीं। बहुत दूर रहू તમારાથી તો પ્રભુ ધીમે ધીમે તમારું નામ ભૂલી જાય અને જીવનમાં જો હરિ સ્મરણ છૂટી જાય તો આ જીવન બેકાર ગણાય। આ જીવન તો વિષય રૂપી વિષથી ભરેલી થેલી છે। પ્રભુ તમારા ચિંતનમાં મારું મન રહે અને ન છૂટે, તમારું દર્શન મને થાય એની વ્યવસ્થા તમે કરી આપો। એ ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ, પ્રભુ એવું માંગુ છું। શિવજી મહારાજ પ્રસન્ન થઈને કહે છે, મહારાજ તમે બીજાના કાર્ય માટે જાઓ છો, સંસારના ઉપકારના કાર્ય માટે દક્ષિણ ભારત જાઓ છો, જાઓ, તમને અહીં આપવું નહીં પડે, હું તમને દર્શન આપવા માટે दक्षिण भारत आवेश। ये राम कथा की भूमिका है, ठीक से समझ लेना सब लोग। अगस्त जी काशी अने विश्वनाथ ना दर्शन छोड़ीने विंध्याचल ने नीचे लाववा माटे दक्षिण भारत गया अने अगस्त जी ने दर्शन आपवा माटे हवे शिवजी महाराज त्या दक्षिण भारत जवा निकळे छे। आ कथा याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी ने संभळावी रह्या छे कि राम कथा नी उत्पत्ति क्यांथी थई। अत्यारे तमने जरा आघरू लागतुं हशे, कालथी बहु मजा आवशे। ये भूमिका है ना, भूमिका में किसी को अच्छा नहीं लगता। लोगों को तो तैयार लड्डू चाहिए, बनाबू हो तो बहुत तकलीफ पड़े। એટલે ઉત્સવના દિવસ હોય ને તો બધાને હું જોઉં છું અત્યારે નિયમ થઈ ગયો છે, બધાની ઘરવાળીઓ બાજે આજના દિવસમાં વળી બનાવાતું હશે, ચાલો આપણે હોટલમાં ખાઈ આવીએ। લ્યો, લાડા બનાવવામાં બહુ તકલીફ પણ ખાવામાં બહુ મજા આવે છે। એટલે કાલથી આજે લાડુ બનાવું છું એટલે મજા નહીં આવે, કાલથી ચકાચક। कल पंजरी बनाना जी, राम जी आएंगे। आ भूमिका छे। शिवजी महाराज पार्वती ने कथा केवी रीते कही, आ कथा याज्ञवल्क भरद्वाज ने संभळावे छे। तो कहे छे कि अगस्त जी महाराज दक्षिण भारत गया अने गुरु शिष्य नो संबंध तमे जुओ। गुरुजी जाईने उभा छे अने तरत ज अगस्त जी साष्टांग दंडवत करवा पड़ी गया। तरत साष्टांग दंडवत करवा लाग्या। એટલે સ્વાભાવિક વાત છે, વિંધ્યાચલ નમે એટલે સંસારને ગમે, કારણ કે બધાને હવે પ્રકાશ મળશે। ગુરુજી કહે છે તથાસ્તુ બેટા એસે ही પડે રહો। ગુરુજી ક્યાં સુધી? હું આગળ જઈને પાછો આવીશ ત્યાં સુધી। પાછું ક્યાં આવવાનું છે? હજી સુધી અગસ્તજી પાછા આયા નથી અને વિંધ્યાચલ એમને એમ છે। આજે હું ને તમે લહેર કરતા હોઈએ તો એક સંતના પ્રતાપે। मेरे प्यारे, મને એક જગ્યા પૂછ્યું તું કે બાપુ લોકો સંતોને ઘરે શા માટે પધરામણી કરાવે છે? શા માટે? સંતોને ઘરે પગલા પડાવીએ તો આપણે ફાયદો શું? મેં કીધું ભાઈ મને તો બહુ ખબર નહીં, કે તમારે કહેવું પડશે। તમને લોકો બોલાવે છે, જાઓ છો તો ખરા, એ તો બોલાવવા વાળા જાને ભાઈ, માને કઈ ખબર પડે નહીં। મને एक याद आई गयो बात, एक बात याद आ गई मुझे।
એ જ સમય અમારા સામે ખેતરમાં, ખાલી ખેતરમાં કચ્છ બાજુથી લોગ ઘેટા બકરા ચારવા આવે છે ને, એને પૈસા આપતા હતા, બોલી બોલાતી હતી. મારા ખેતરમાં બેસાડો તો 5 રૂપિયા, મારા ખેતરમાં બેસાડો તો 25 રૂપિયા, એમ કરીને. ત્યારે મને ખબર પડી કે જો તમારા ખેતરમાં ઘેટા બકરાને બેસાડો, એના પગલા પડે અને એમાં હીરા મોતી પાકે, તો જો સંતોના પગલા પડે એ તો નિહાલ થઈ જાય, એ તો નિહાલ થઈ જાય. સંતોના પગલા પડ્યા તો લંકામાં સોના સોના થઈ ગયા. દક્ષિણ ભારતમાં જે ગયા અગસ્તજી તે પાછા આયા નહીં, કારણ કે પાછું ફરશે તો અગસ્ત પાછો ઉભો થશે. એક બાર ત્રેતા યુગ માહી, એક બાર ત્રેતા યુગ માહી, શંભુ ગયે કુંભજ ઋષિ પાહી, શંભુ ગયે. ત્રેતા યુગમાં એક વખત એવું બન્યું કે શિવજી મહારાજને વિચાર આવ્યો કે મારા કહેવાથી મહાત્મા દક્ષિણ ભારત ગયા છે, પણ એની દૃષ્ટિ તો હજી કાશી તરફ જ છે. સંતો ગમે ત્યાં હોય પણ એની દૃષ્ટિ પરમાત્મામાં જરૂર હોય. કંઈ બી હો, સ્મશાનમાં એ જાય તો એ વાંધો નહીં. મને એક જણાએ કીધું કે બાપુ તમે હરિજનવાસમાં કથા કરવા જાઓ? કીધું કે हाँ जाऊं. अगर मेरे रामायण को कोई बुला रहा हो तो हरिजनवास क्या, हूं तो नरक में राम कथा करवा जाऊं. भाई स्वर्ग वाला ने तो कथा मले छे, नरक वाला ने कौन संभरावे? अरे बुला के देखो, मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन अकेले नहीं जाऊंगा, हमारी ये रामायण माता हमारे साथ हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. त्याए कथा करी आऊं, શું વાંધો છે? श्री रामचंद्र भगवान की जय. शिवजी महाराज अगस्त्यजी ने મળવા માટે રામ કથાનું બહાનું કરે છે. સતીજી કહે છે કે ક્યાં જાઓ છો? શિવજી મહારાજ કહે કથા સાંભળવા. એકલા એકલા જશો, મારે નહીં આવવું પડે, ચલો ને બાઇક પાછળ હું બેસી જાઉં. સિયાવર રામચંદ્ર કી. એકલા એકલા જશો, મને પણ લઈ લો સાથે. સતીજી જ્યારે શિવના સાથે કથા સાંભળવા જાય ત્યારે तुलसीदास जी महाराज ने बहुत साરું લાગ્યું. वाह वाह, इस स्त्री को धन्यवाद है कि अपने भी धर्मના રસ્તામાં જાય છે અને પોતાના ઘરવાળાને પણ ધર્મના રસ્તામાં વાળે છે. નહીં તો અત્યારની આજકાલની હોય તો હોટલ બાજુ વાળે ભાઈ, એ રામકથા બાજુ ના વાળે. અલે બાવાનો તો ધંધો છે, આપણે શું કામ જવું છે? सियावर रामचंद्र की. बहुत कम लोग जाते हैं ना कथा में. સંગ સતી જગ જનની ભવાની. કોણ છે? સતી છે, જગ જનની છે અને ભવાની છે, વિશેષણ આપ્યા. બંને જણા કુંભજ ઋષિ અગસ્ત્યજીના પાસે પધાર્યા છે. કુંભજ ઋષિએ બંને જણાની પૂજા કરી આસન પર બેસાડ્યા અને પ્રાર્થના કરે છે. ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ, ત્વમેવ બંધુશ્ચ સખા ત્વમેવ, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव. અગસ્ત્યજી જ્યારે કહેવા લાગ્યા ત્વમેવ સર્વમ મમ દેવ દેવ, ત્યારે સતીની જે મનોવૃત્તિ છે એમ મનમાં એક પૂર્વગ્રહ આવી જાય છે કે આ મહાત્મા મને પગે લાગે છે, તમે મારી માતા છો, પિતા છો, તમે મિત્ર છો, તમે મારું સર્વસ્વ છો, આ તો મને પગે લાગે છે, આ શું કથા સંભળાવે મને? કથા સંભળાવનાર તો ગાદીએ બેસી રહે ને હું જઈને પગે લાગત, પણ આ મને પગે લાગે છે, આ મહાત્મામાં કંઈ લાગતું, આ શું મને કથા સંભળાવશે? ગોસ્વામીજી કહે છે કે શિવજી મહારાજ એકલા કથા સાંભળવા બેઠેલા, સતીજી નહીં. તો સતીજી બજારમાં ફરવા ગયા હતા. સતીજી જ્યારે શિવજીની સાથે આવી રહ્યા હતા ત્યારે મદ્રાસમાં, ચેન્નઈમાં એક સુંદર સાડીની દુકાન,
કે શિવજી મહારાજ તમે કથા સાંભળો, હું લઈને આવું છું. દક્ષિણ ભારતની પટોળ બહુ વખાણવામાં આવે છે. સુની મહેશ પરમ હિત જાણી. ભગવાન ભોલેનાથ એકલા જ કથા સાંભળતા હતા. અહીંયા જેટલા બધા કથા સાંભળવા આવ્યા છે બધા સાંભળે છે? નથી સાંભળતા. અમુક તો ખાલી બેઠા હોય પણ એમનું મગજ ઘડ્યો હોય કે આજે ચાવી ભૂલીને આવી છું. હા, કથામાં તમે બેઠા છો એનું મહત્વ ઓછું છે, પણ કથા જો તમારા અંદર બેસી જાય તો એનું મહત્વ વધી જાય. कथा में तुम बैठो ये सामान्य बात है, लेकिन कथा तुम्हारे अंदर बैठे ये बहुत बड़ी बात है. અત્યારે કથામાં ઘણા લોકો બેસે છે પણ કથા બધાના દિલમાં બેસતી. કથામાં બેસવા કરતા કથાને બેસાડવાનું મહત્વ વધુ છે ભાઈ. સતીજી છે કથામાં પણ કથામાં મન નથી લાગતું. પહેલાથી નક્કી કરી લીધું કે આ મહાત્મા મને પગે લાગે છે, હે તો આ તો શું કથા સંભળાવશે. એ તો એની સરળતા છે. સંતોની અંદર સરળતા હોય. ઘણા લોકો તો ફૂલાઈને બેઠા હોય કે મને નરેશભાઈ ઘેર કહેવાય આવે તો હું જાઉં, તું બેસી રહ, તારી જરૂર જ નથી. તું ત્યાં બેસીને કથામાં આવીશ તો એ કોકને ડિસ્ટર્બ કરીશ. ઘણા લોકો ફૂલાઈને બેઠા હોય, બેહી રહ, તારી જરૂર જ નથી. ઓછા માણસ આવે ચાલે પણ ઉપાધિયા અને ઘમંડી આવે ને એ ના પોહાય. જરૂર જ નથી. મને એક જણા કહે કે બાપુ તમારી કથા હોય ને તો મને આમંત્રણ પત્રિકા દર